यह व्यतीत मु आईटीआई रे 25 उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा 100 कोटी टंका व्यवस्था करने को प्रस्ताव दूची जहाद्वारा छात्र छात्री माने शिल्प आवश्यकता भित्तिक पाठ्यक्रम अत्याधुनिक उपकरण पाइपर। आईटीआई और पॉलिटेक्निक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित करने मु 363 कोटी टंकार प्रस्ताव दूची जो पॉलिटेक्निक 121 कोटी टंका और आईटीआई 241 कोटी टंका अंतर्भुक्त। एथि कॉलेज गुड़िक बालिका हॉस्टेल निर्माण 80 कोटी टंका अंतर्भुक्त जहाद्वारा से एक सुरक्षित शिक्षा परिवेश सुनिश्चित करा जिवो। सुस्थ ओडिशा समस्त स्वास्थ्य सेवा बाचस्पति महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया समस्ते सुखी हुअन्तु समस्ते रोगमुक्त हुअन्तु। विकसित ओडिशा गठन पाई यह ही आमर दृष्टिकोण। आम सरकार शेष माइल पर्यंत गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने को उद्यमरत। ग्रामीण और सहरांचल स्वास्थ्य सेवा पार्थक्य को दूर करी आम सरकार राज्यवासी एक निर्भर योग्य व्यवस्था निर्माण करुच्ची समस्त एक सुस्थ और सुखद भविष्य सुरक्षित करुच्ची। गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगाइवाई डाक्तर और पारामेडिकल उपलब्धता गुरुत्वपूर्ण। आम दूर दूरांतर स्थान समेत प्रत्येक राज्यस्तरीय चिकित्सालय डाक्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने 5000 रु अधिक डाक्तर को नियुक्ति देवा जाऊँ। सेहीपरि आम राज्यर समस्त खाली पड़ा पारामेडिकल पदवी पूरण प्रक्रिया आरंभ करुचु। ओडिशा रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH एवं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU स्थापना पर निष्पत्ति नहीं आमे आमर दूरदृष्टि संपन्न प्रधानमंत्री मोदी जी को कृतज्ञता जनाऊँ। यही प्रतिष्ठान गुड़िक स्थापना ओडिशा को अग्रणी करिवो। आम सरकार गोपबंधु जन आरोग्य योजना सहित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यकारी करने एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। याद्वारा समस्त योग्य हिताधिकारी देशव्यापी 29,000 तालिकाभुक्त सरकारी एवं बेसरकारी हस्पिटाल सुलभ एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाइपर जहाँ वर्तमान केवल 900 हस्पिटाल उपलब्ध। यही ऐतिहासिक निष्पत्ति राज्यर प्रवासी श्रमिक मानक समस्त राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल गुड़िक सुलभ स्वास्थ्य सेवा जोगाइब। मुझे 4,479 कोटी टंका प्रस्ताव दूची। जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन भारतीय जनस्वास्थ्य मानदंड IPHS अनुजाई स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने, मागणा औषध प्रदान, CT MRI समेत निदान सेवा, मागणा डायलिसिस सेवा, रक्तदान और आम्बुलांस सेवा उपर मुख्य ध्यान दि जाइए। मु 2025-26 यही योजना अधीन 2,091 कोटी टंकार आवंटन प्रस्ताव दूची। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन अधीन स्वास्थ्य भित्तिभूमि प्रकल्प 3,881 कोटी टंका एवं आम हस्पिटाल अधीन 420 कोटी टंका प्रस्ताव दूची। लोकमानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी राज्य में पर्यायक्रमे नूतन भेषज और डेंटाल महाविद्यालय प्रतिष्ठा कराजिबो। मु एठारे कहि रखिया चाहे जे अनेक समय विभिन्न जिल्लार विभिन्न प्रकार दाबी मध्य जिले में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल करने मन प्रस्ताव आसी थाए। से भली भाव विशेष करी भद्रक समेत केतेक जिलूर नूतन मेडिकल कॉलेज स्थापना प्रस्ताव मान आसी। ये विषय में शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो। आउ सेथिपाई मध्य एक कमिटी उच्चस्तरीय गठन करा जायछि एवं से कमिटीर रिपोर्ट एक मास भितर आसिया पाई मध्य प्रस्ताव दिया जायछि। एक मास भितर प्रस्ताव आसिला परे जो रिपोर्ट आसिबो से आधार रे आवश्यकता थिबा पर्यायक्रमे से जिला मानकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और डेंटल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जिवो। निरामय योजना माध्यम रोगी मानक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में मागणार औषध जोगाई देई सेमानंकर आर्थिक बोझ को लाघव करा जाई परिबो। मु 1,140 कोटी टंका प्रस्ताव देउछि
ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପୋରେଟ ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଦାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବାର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 229 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 222 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶବବାହକ ଯାନ ମହାପ୍ରୟାଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହାକି 109 ଏହି ଆଧାରରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 109ରେ କଲ୍ କରାଯିବ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଏହି ଆମର ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 2025-26 ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 211 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟ ଯୋଜନାରେ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା, ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା, ଓପିଡି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 997 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଖୁସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 130 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଟର୍ସିଆରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ନିମିତ୍ତ 364 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସମୟୋଚିତ କ୍ରୟ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ମୁଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିଡନୀ ରୋଗ ପଞ୍ଜିକା ରଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ତର୍ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ 1 ହେଲ୍ଥ ସେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସାରା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଔଷଧ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ 81 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 2 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 12,50,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଅଣୁପୋଷକ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଡିଏସ୍ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଏବଂ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 446 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ 17,49,000 ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଧାନ ପାଇଁ 2,300 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ ଜମିର ବୈଧତା ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଲେଜ ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି କ୍ରପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଏରିଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠିତ ଆବଣ୍ଟନ ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ସହାୟତା ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଡୋର କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଇନଡୋର ହଲ୍ ରହିବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 4,124 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। 2025-26ରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିକାଶ ପାଇଁ 825 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ନିଜକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁରୁଷ ହକିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିପୁରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର 15 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରୀତିସ୍ମିତା ଭୋଇ 2024 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ମହାସଂଘର ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଯୁବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବର ଯୁବ ଏସୀୟ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଖୋ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶା 12ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସମେତ ମୋଟ 46ଟି ପଦକ ଜିତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କୋରାପୁଟକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ୍ ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯିବା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତରଣକୁ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ 13ଟି ନୂତନ ଇନଡୋର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ରାଉରକେଲାରେ 2ଟି ନୂତନ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଓ ତୀରନ୍ଦାଜିରେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ଲକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟବଲ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ହକି ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଥଲେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେବା ହେବ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଜଳବାୟୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଓ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ କାମ୍ପା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କାମ୍ପା ଅଧୀନରେ 1021 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜିମା ପାଇଁ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। 5569 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। ଏହା ବାଘ, ହାତୀ ଏବଂ 230ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ସାନ୍ତାଳ ଏବଂ ହୋ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳକୁ 2009ରେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣର ସାମଗ୍ରିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଓ ରାଉରକେଲାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ଅଗ୍ନି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପରେ ମଣିଷ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସାତକୋଶିଆ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ ପରିବହନ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ ସମୂହର 20% ଇ ବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବସ୍ ଡିପୋ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 132 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଏମ୍ ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 400ଟି ଇ ବସ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 47 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାନ ମଧ୍ୟରେ 20% ଇଭି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 4 ଚକିଆ ଯାନ, ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଡେଲ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର 100ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଚଳାଚଳକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ 160 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସଡ଼କ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ନବସୃଜନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବାର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଫାବଲେସ୍ ନୀତି 2023 ଅଧୀନରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ଫେବ୍ସକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଟକଳରେ ଓଚିପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ ଓ ଫାବଲେସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ, ଇଡିଏ ଉପକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ମନୋନୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବଜାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇସି ଚିପ୍ସ, ଉଚ୍ଚମାନର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଇପି ସୃଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟରର ଏକ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବଲେସ୍ ଆକ୍ସିଲେରେଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଏଆଇ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଭାରତ ଏଆଇ ମିଶନ ପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଏଆଇ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏଆଇ ରଣନୀତିର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଆଇ କେନ୍ଦ୍ରିତ ତାଲିମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୱାଧୱାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଏବଂ ଏକ ଏଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ NASSCOM ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ନାସ୍କମ୍ ଆମର ଏଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ଏଆଇକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ଓ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାବଦକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମୀରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସରକାର ବିବିଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଫିନ୍ଟେକ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଫିନ୍ଟେକ୍ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଇନସିଓର ଟେକ୍ ଏବଂ ଫିନ୍ଟେକ୍ ହବ୍ ସ୍ଥାପନକୁ ସହଜ କରିବ।